خواتین کے لیے خوشخبری۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت جب 5 وقتہ نماز پڑھے اور رمضان کے روزے رکھے اور پاک دامن رہے اور شوہر کی فرما برداری کرے تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ خواتین کہاں نماز پڑھیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت کی نماز جو اس کے کمرے میں ہو اس نماز سے بہتر ہے جو اس کے دالان میں ہو، اور اس کی نماز جو اندر والے خصوصی کمرے میں ہو اس نماز سے بہتر ہے جو کسی عام کمرے میں ہو۔ نماز کی چوری۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے برا چور وہ ہے جو اپنی نماز سے چوری کرتا ہے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی نماز سے کیسے چوری کرتا ہے؟ فرمایا، نماز سے چوری کرنا یہ ہے کہ نماز پڑھنے والا اپنی نماز کا رکوع اور سجدہ پورا ادا نہ کرے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم نماز ٹھیک وقت پر پڑھیں اور نماز صحیح طریقے پر ادا کریں۔ خواتین نماز کیسے ادا کریں؟ 2 رکعت فرض نماز فجر پڑھنے کا طریقہ۔ باوضو پاک جگہ قبلہ رخ کھڑے ہو کر نماز کی نیت کرے۔ اس وقت جو بھی نماز پڑھنی ہو اس کی نیت کر لے، مثلاً فجر کی 2 رکعت فرض۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اگر زبان سے بھی کہہ لے تو یہ بھی درست ہے۔ نیت کر کے اللہ اکبر کہے، اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ترجمہ: اللہ سب سے بڑا ہے۔ تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے دونوں ہاتھ دوپٹے سے باہر نکالے بغیر کاندھوں تک اٹھائے، پھر دونوں ہاتھوں کو سینے پر اس طرح باندھے کہ داہنے ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی پشت پر آ جائے۔ اس کے بعد ثنا پڑھے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ترجمہ: اے اللہ، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیری تعریف کرتے ہیں، اور تیرا نام بہت برکت والا ہے، اور تیری بزرگی بہت برتر ہے، اور تیرے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں۔ اس کے بعد تعوذ پڑھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ترجمہ: میں اللہ کی پناہ لیتی ہوں شیطان مردود سے۔ پھر تسمیہ پڑھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پھر سورہ فاتحہ پڑھے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس کے بعد کہے آمین۔ ترجمہ: ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، ایسے لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، نہ ان کے راستے پر جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ گمراہوں کے راستے پر چلا۔ پھر تسمیہ پڑھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پھر قرآن مجید کی کوئی سورت پڑھے یا کہیں سے بھی قرآن مجید کی 3 آیتیں پڑھ لے، مثلاً سورۃ الکوثر۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ترجمہ: اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ اس کے بعد رکوع میں جائے یہ کہتے ہوئے
अल्लाहु अकबर। तर्जुमा, अल्लाह सबसे बड़ा है। रुकू में इस तरह झुक जाए कि दोनों हाथों की उंगलियां मिलाकर दोनों घुटनों पर रख दे और दोनों बाजू पहलू से मिलाए रखे। रुकू में पढ़े सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। ये 5 या 7 मर्तबा भी पढ़ सकती हैं। तर्जुमा, मैं पाकी बयान करती हूँ अपने परवरदिगार बुजुर्ग की। इसके बाद ये कहते हुए सीधी खड़ी हो जाए। समी अल्लाहु लिमन हमिदा। तर्जुमा, अल्लाह ने उसकी सुन ली जिसने उसकी तारीफ की। फिर खड़े ही खड़े कहे रब्बना लकल हम्द। तर्जुमा, ए हमारे परवरदिगार तेरे ही वास्ते तमाम तारीफ है। फिर सजदे में जाए ये कहते हुए अल्लाहु अकबर। सजदे में जाते हुए जमीन पर पहले घुटने रखे, फिर हाथ रखे, फिर दोनों हाथों के दरमियान इस तरह चेहरा रखे कि पहले नाक फिर माथा जमीन पर आए और हाथ इस तरह रखे कि उंगलियां तिबला रुख हों, मगर पांव खड़े न रखे बल्कि दाहिनी तरफ को निकाल दे और खूब सिमट कर सजदा करे कि पेट दोनों रानों से मिला हो और कोहनियां दोनों पहलुओं से मिल जाएं। सजदे में कहे सुबहान रब्बियल अअला, सुबहान रब्बियल अअला, सुबहान रब्बियल अअला। ये 5 या 7 मर्तबा भी पढ़ सकते हैं। तर्जुमा, मैं पाकी बयान करती हूँ अपने परवरदिगारे बरतर की। उसके बाद ये कहते हुए बैठ जाए अल्लाहु अकबर। इस तरह बैठे कि दोनों पांव दाहिनी तरफ को निकाल दे और पिछले धड़ के बाएं हिस्से पर बैठ जाए और दोनों हाथ अपनी रानों पर इस तरह रखे कि उंगलियां खूब मिली हुई हों और तिबला रुख हों। फिर दूसरे सजदे में जाए ये कहते हुए अल्लाहु अकबर। तर्जुमा, अल्लाह सबसे बड़ा है। इस सजदे में भी कहे सुबहान रब्बियल अअला, सुबहान रब्बियल अअला, सुबहान रब्बियल अअला। ये 5 या 7 मर्तबा भी पढ़ सकती हैं। तर्जुमा, मैं पाकी बयान करती हूँ अपने परवरदिगारे बरतर की। दूसरे सजदे के बाद दूसरी रकत के लिए सीधी खड़ी हो जाए ये कहते हुए अल्लाहु अकबर। तर्जुमा, अल्लाह सबसे बड़ा है। फिर भी खड़ी होकर दोनों हाथ सीने पर बांधे और तस्मिया पढ़े। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फिर सूरह फातिहा पढ़े। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। इसके बाद कहे आमीन। तर्जुमा, हर किस्म की तारीफ अल्लाह ही के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है, बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला है, रोजे जजा का मालिक है। ए अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। हमको सीधे रास्ते पर चला, ऐसे लोगों के रास्ते पर जिन पर तूने इनाम फरमाया है, ना उनके रास्ते पर जिन पर तेरा गजब नाजिल हुआ, और ना गुमराहों के रास्ते पर चला। फिर तस्मिया पढ़े। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तर्जुमा, अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वे कुरान मजीद की कोई सूरत पढ़े या कहीं से भी कुरान मजीद की 3 आयतें पढ़ ले। मफलन सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तर्जुमा, ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए वो अल्लाह है यकता, अल्लाह बेमियाज है, ना उसमें किसी को जना और ना वो जना गया और ना ही उसका कोई हमसर है। उसके बाद ये कहते हुए रुकू में जाए अल्लाहु अकबर।
तर्जुमा अल्लाह सबसे बड़ा है। रुकू में इस तरह झुक जाए कि दोनों हाथों की उंगलियां मिलाकर दोनों घुटनों पर रख दे और दोनों बाजू पहलू से मिलाए रखे। रुकू में पढ़े सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। ये 5 या 7 मर्तबा भी पढ़ सकती हैं। तर्जुमा मैं पाकी बयान करती हूँ अपने परवरदिगार बुजुर्ग की। इसके बाद ये कहते हुए सीधी खड़ी हो जाए। समी अल्लाहु लिमन हमिदा। तर्जुमा अल्लाह ने उसकी सुन ली जिसने उसकी तारीफ की। फिर खड़े ही खड़े कहे रब्बना लकल हम्द। तर्जुमा ए हमारे परवरदिगार तेरे ही वास्ते तमाम तारीफ है। फिर सजदे में जाए ये कहते हुए अल्लाहु अकबर। सजदे में जाते हुए जमीन पर पहले घुटने रखे, फिर हाथ रखे, फिर दोनों हाथों के दरमियान इस तरह चेहरा रखे कि पहले नाक फिर माथा जमीन पर आए और हाथ इस तरह रखे कि उंगलियां तिबला रुख हों, मगर पांव खड़े न रखे बल्कि दाहिनी तरफ को निकाल दे और खूब सिमट कर सजदा करे कि पेट दोनों रानों से मिला हो और कोहनियां दोनों पहलुओं से मिल जाएं। सजदे में कहे सुबहान रब्बियल अअला, सुबहान रब्बियल अअला, सुबहान रब्बियल अअला। ये 5 या 7 मर्तबा भी पढ़ सकते हैं। तर्जुमा मैं पाकी बयान करती हूँ अपने परवरदिगारे बरतर की। उसके बाद ये कहते हुए बैठ जाए अल्लाहु अकबर। इस तरह बैठे कि दोनों पांव दाहिनी तरफ को निकाल दे और पिछले धड़ के बाएं हिस्से पर बैठ जाए और दोनों हाथ अपनी रानों पर इस तरह रखे कि उंगलियां खूब मिली हुई हों और तिबला रुख हों। फिर दूसरे सजदे में जाए ये कहते हुए अल्लाहु अकबर। तर्जुमा अल्लाह सबसे बड़ा है। इस सजदे में भी कहे सुबहान रब्बियल अअला, सुबहान रब्बियल अअला, सुबहान रब्बियल अअला। ये 5 या 7 मर्तबा भी पढ़ सकती हैं। दूसरी रकअत के दूसरे सजदे से फारिग होकर इस तरह बैठ जाए कि दोनों पांव दाहिनी तरफ को निकाल दे और पिछले धड़ के बाएं हिस्से पर बैठ जाए और दोनों हाथ अपनी रानों पर इस तरह रखे कि उंगलियां खूब मिली हुई हों और तिबला रुख हों। जब बैठ जाए तो तशहुद यानी अत्तहियात पढ़ ले। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सालिहीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तर्जुमा तमाम औली इबादतें और तमाम फ़ेली इबादतें और तमाम माली इबादतें अल्लाह ही के लिए हैं। सलाम हो तुम पर ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के नेक बंदों पर। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और गवाही देती हूँ कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। अत्तहियात पढ़ते हुए जब अशहदु अन्ना इलाहा इल्लल्लाह पर पहुंचे तो दाएं हाथ की शहादत की उंगली को छोड़कर बकिया 3 उंगलियों को मुट्ठी में बंद कर दे और अंगूठे को उनसे मिलाए और शहादत की उंगली को थोड़ी देर के लिए ऊपर उठाकर गिरा दे। अत्तहियात से फारिग होकर दुरूद इब्राहीमी पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तर्जुमा ए अल्लाह रहमत नाजिल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर जैसा कि रहमत नाजिल फरमाई तूने इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और उनकी आल पर। बेशक
تو تعریف کا مستحق ہے، بڑی بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جیسے برکت نازل فرمائی تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر۔ بے شک تو تعریف کا مستحق بڑی بزرگی والا ہے۔ پھر کوئی دعا پڑھے جو قرآن و حدیث میں آئی ہو، مثلاً رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس کے بعد داہنی طرف کو منہ کرتے ہوئے کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ: سلامتی ہو تم پر اور اللہ کی رحمت۔ اسی طرح بائیں طرف منہ پھیرتے ہوئے کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ: سلامتی ہو تم پر اور اللہ کی رحمت، اور نماز سے نکلنے کی نیت کرے۔ یہ 2 رکعت نماز ختم ہو گئی۔ 3 رکعت فرض نماز پڑھنے کا طریقہ۔ اگر کسی کو 3 رکعت فرض نماز مغرب پڑھنی ہو تو وہ دوسری رکعت پر بیٹھ کر عبدہ و رسولہ تک التحیات پڑھے، پھر کھڑی ہو جائے یہ کہتے ہوئے اللہ اکبر۔ تیسری رکعت میں تسمیہ پڑھے، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے، لیکن اس کے بعد کوئی سورہ نہ پڑھے۔ اس کے بعد رکوع اور دونوں سجدے کرے، پھر بیٹھ جائے اور التحیات پڑھے، پھر درود شریف پڑھ لے، دعا پڑھے اور سجدے میں سلام پھر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ تھا 3 رکعت فرض نماز مغرب پڑھنے کا طریقہ۔ 4 رکعت فرض نماز پڑھنے کا طریقہ۔ اگر کسی کو 4 رکعتیں فرض پڑھنی ہیں تو دوسری رکعت میں التحیات پڑھنے کے بعد درود شریف اور دعا نہ پڑھے بلکہ کھڑی ہو جائے یہ کہتے ہوئے اللہ اکبر۔ اس کے بعد 2 رکعتیں اور پڑھے، تیسری رکعت میں پہلے تسمیہ پڑھے، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی لیکن اس کے بعد کوئی سورہ نہ پڑھے، پھر رکوع میں جائے اور دونوں سجدے اسی طرح کر لے جس طرح پہلے کیے تھے۔ تیسری رکعت کے دوسرے سجدے سے فارغ ہو کر چوتھی رکعت کے لیے کھڑی ہو جائے یہ کہتے ہوئے اللہ اکبر۔ چوتھی رکعت میں پہلے تسمیہ پڑھے، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے لیکن اس کے بعد کوئی سورہ نہ پڑھے، اس کے بعد رکوع اور دونوں سجدے کرے، پھر بیٹھ جائے اور التحیات پڑھے، پھر درود شریف پڑھے، دعا پڑھے اور پھر میں سلام پھیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ تھا 4 رکعت فرض نماز پڑھنے کا طریقہ۔ ضروری مسائل۔ مسئلہ نمبر 1، عورتوں پر نماز جمعہ فرض نہیں ہے، وہ اپنے گھر میں جمعے کے روز بھی ظہر کی نماز پڑھیں، لیکن اگر کوئی عورت نماز جمعہ کے لیے چلی رہی پر امام کے پیچھے نماز جمعہ پڑھ لی تو ادا ہو جائے گی، پھر اس وقت نماز ظہر نہ پڑھے۔ مسئلہ نمبر 2، اگر امام کے پیچھے نماز پڑھے تو یہ نیت کرنا بھی ضروری ہے کہ میں امام کے ابتدا میں نماز پڑھ رہی ہوں۔ مسئلہ نمبر 3، اگر امام کے پیچھے کوئی نماز پڑھے تو کسی بھی رکعت میں الحمد یا سورت نہ پڑھے۔ مسئلہ نمبر 4، فرضوں کو چھوڑ کر دیگر ہر نماز کی رکعت یعنی سنت، نفل یا واجب میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت یا کم از کم